आखिर प्रश्न को आपण मानक स्वागत। पुराना दिन नेता मानक देखिले आज नेता मानक देखिले आकाश पाताल व्यवधान आसे। क्षेत्रकर नेता नीति आज नेतार नीति बहुत व्यवधान। आम से बाबद कथा हाँ पूज्य पूजक बाबा बलिया सहित। प्रणाम जी। आगे राजतंत्र हो बा पुराण हो साधु सन्थ मानकर आवश्यकता राजनीति क्षेत्र में बहुत गुरुत्वपूर्ण थिला। सेतेबेले राजपरिषद वर्ग रे राजा मानक पाखरे साधु माने निजर सुचिंतित मतामत देवाई सब जागतियार थिले एवं सबु कथारे भागीदार थिले। आज दिन में जदिओ से कथा नाही तथापि आज नेता और नीति बाबत विराट आलोचनार आवश्यकता अछि। को नेता आपन को प्रभावित करिसेंती आपन को देखिबा समय भितरे आपन संस्पर्श से को नेता आछंती कहा द्वारा आपन प्रभावित होइसेंती कहा कथा मन रखिसेंती। जितेबाला बीजेपी कहूला गंगा कथा गंगा बंचाओ राजीव गांधी कहते गंगा फिल्टर गंगा पानीटा को फिल्टर कर ता योजना भी से आरंभ कर देते। मु जदिओ जने गंगा प्रेमी लोक मु जने माने आध्यात्मिक प्रेमी लोक किंतु मुझे कुसंस्कार टे भल लगे। गंगा पानी जदि स्वच्छ नहब से मुद्दार भाषुव पीवा तेणु से कहते। आउ सबुठारु मते अटल बिहारी वाजपेयी प्रति मोर आकर्षण होता जिते बांग्लादेशर ये घटिला माने विभाजन है पाकिस्तान सहित अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा गांधी को बहु प्रकार समालोचना करते। जिते वार डिक्लेयर हो गला युद्ध डिक्लेयर हो गला सेतेबेले से कहले भारतर 40 कोटी जनता आम इंदिरा गांधी पाद तले समर्पित रक्त दे आम बांग्लादेश को स्वाधीन कर पचारे यही भाया लोक भारत प्रधानमंत्री हवा दरकार। मुझे कथा भूली पारे ना जे से पचारे आपण पूरा 8 दिन तले एमती कहते ना आम भाई भौणी कर दिया किंतु विदेशी शत्रु पाखे आम समस्त एक आम इंदिरांकर आदेश को अपेक्षा करूँ कौन करने को पड़ो। तो यही भाया लोक ये भारत वर्ष को आसी आप देखिए मझे इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री आते अल्प दिन पदे पदे कथा मत आकर्षित कर इंदिरा गांधी से नथिले से प्रधानमंत्री नथिले कौ सरकार है मुझे भूली जाइए सी पचारे यहाँ एमती कले सेमती कले सी गोटे धारी कहले आम विरोधी दल थिलु बोली सबू कथा जे सरकार विरोध कहीं करूँ भल कम कहीं आम स्वागत न करूँ से पदटा मुझे मन रखी। देवगौड़ा जो प्रधानमंत्री आसिले सी गोटे भल कथा कहते गोटे राम जन्मभूमि कथा कहले सी कहे सी कौन मो देश को खाया नब मत कि दिन पठाई किसी दिन कथा से कहना मुझे आसी मु बर्तमान मो देशर गरीब लोकंर खाद्य पेय कथा बुझी ना आग राम मंदिर कथा बुझी मु जदिओ राम प्रेमी किंतु मु से कथा मत बहुत भल लगे। से भाव में चंद्रशेखर गवर्नमेंट जो आसला जो प्रथम पचरा गला सी गोटे कथा कही जो दिन से ओर्थ रही दिल्ली दरबार आम टीवी परदा देखुलु नुआ नुआ टीवी आसी थाए से गोटे कथा कहले एबे भी भारत वर्ष रे अपरिष्कार अपरिच्छन्नता भर्ती रही जोटा को परिष्कार करने को पड़ो जोटा आज 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 आमर जो प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन ना कौन स्वच्छ कर गोटे सफाई उपर गुरुत्व देते गंगा सफाई उपर भारत वर्ष ये कथा चंद्रशेखर मुहर प्रथम बाहर आज जो नरेंद्र मोदी सरकार आसी मुझे जीवनी को अनुधान कर रही शुणी सी जड़े साधु स्वभाव लोक हो पारे पद पदवीर अभिमान पाखे थी पारे किंतु बेले बेले से पद पदवी रही झाड़ूदार मानकर पाद सफा करुँच बुढ़ा बुढ़ी पाद धरी नमस्कार करुँच से कौन शिखी से स्वामी विवेकानंद ठारू अनुप्राणित होती मात्र अल्प दिन विवाह होती मात्र 3 वर्ष घरे बोधे रही स्त्री स्टेटमेंट जहाँ 3 दिन मात्र स्त्री सहित से अच्छा हठात दिन कहले राष्ट्रपति जाऊँगी से हिमालय तपस्या कर
ତପସ୍ୟା କରନ୍ତୁ ଥାଆନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଦେଶ ପ୍ରେମର କଥା ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର କଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏତେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ କେହି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଦେଶଟା ଚାଲିଯାଉ ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ ମାୟାବତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେ ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ କେହି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟ କି ଆମ ଦେଶଟା ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମ କରିବାର ଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସରକାରରେ ଏତେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମୋତେ କାହିଁ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଦୁଇଟା କି ତିନିଟା ଦଳ ରହନ୍ତା ଜାତୀୟ ଦଳ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ରହନ୍ତା ତାହେଲେ ଦେଶଟା ଠିକ୍ ଚାଲନ୍ତା। ବହୁ ମତ ବହୁ ପନ୍ଥକୁ ନେଇ ଭାରତବର୍ଷ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକିରି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ପୁଣି ସମୟ ଆସିବ ଆମର ଏ କଥା ବିପଦ କାହାରି କାନରେ ବାଜିବ ଆମେ ତ ଆଉ ସେ କାମ କରିପାରିବୁନି। ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବହି ମୁଁ ଲେଖିଛି ତା ଦେହରେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ଦେଇଛି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନାଁ ବଦଳି ଯାଉ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଦଳ ବା ଆଡ଼ଭାଇଜର ଦଳ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆଯାଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏତେ ଦଳ ନ ରହୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ କରୁଛି ଏଇଟା ସ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ହେଇଯାଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶାସନ ଆସୁ କି ନାହିଁ ବଙ୍ଗଳାରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏଇଟା ସ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ଯିଏ ରହିଲେ ମେନ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟର ସେ ରହିବେ। ହୁଏତ ଧରନ୍ତୁ ମନେ କରାଯାଉ ମୁଁ କହୁନି ବାଧ୍ୟ କରୁନି ଧରନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ରହିଲା ଜାତୀୟ ଦଳ ତେଣୁ କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖରାପ ଦଳ ସେ ଏତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କେମିତି କଲା ସେ ମନମୋହନ ସିଂ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ବିଜେପି ସରକାର କ'ଣ ଏତେ ଖରାପ ଯେଉଁଠି 2-3 ପାଉଥିଲେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ସିଏ ଆସିକି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କଲେ କେମିତି? ଲୋକେ କ'ଣ ଏତେ ବୋକା ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯିଏ ଗପୁଛୁ ଇଏ ଖରାପ ସେ ଖରାପ ଇଏ ଭଲ ଆମେ ଖାଲି ପଣ୍ଡିତ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଲୋକ ଠିକ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେ ଗପିଲେ ବି ମୁଁ ବି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବି କହୁଛି ରାଜନୀତି ଲେଖାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଗପିଲେ ବି ଲୋକ ଠିକ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଲେ ରଖିବେ ଚାହିଁଲେ ଭାଙ୍ଗିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗପର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବରଂ ଅଯଥା ଗପ ଗପିଲେ ସେ ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବିକର୍ଷଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ହଉ ଗୋଟେ ବିଜେପି ହଉ ତୃଣମୂଳ ସରକାର ସେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁ ଯେମିତି ଏନ୍ଡିଏ କି ଏମିତି କ'ଣ ଦଳ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦଳ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ଗୋଟେ ଆଉ କ'ଣ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଗୋଟେ ଦଳ ସେ ମିଜୋରାମରେ ଗୋଟେ ଦଳ ଏଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଜମା ଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବହୁତ ହେଇଯିବା ଫଳରେ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜନୀତିରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସରକାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ବି ହଉ ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ କେହି ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଆଜି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ମୋ କଥା ହୁଏତ କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବା ସବୁ ଦଳ ଯାକ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଯେ ସମୟ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ସବୁ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦଳ ଏକତ୍ର ହେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପାଖକୁ ଚିଠି ପ୍ରାୟ ଦିଏ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ଭାରତରେ ଶାସନ କରିବି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ତାଙ୍କ ଅଧୁରା ହେଇ ରହିଯିବ। ପୁଣି ଆବଶ୍ୟକ ପଇଲେ ଯାହାକୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଦିନେ କ'ଣ ସମୟ ନଥିଲା ବିଜେପିକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କ'ଣ ଶାସନ କରିନାହାନ୍ତି କି? ତେଣୁ ଏଇ ମାୟାବତୀ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପି କି ମାୟାବତୀ ବିଜେପି ସରକାର ଏକାଠି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରୀତି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ପଦପଦବୀର ନୀତି ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅମୂଳକ ଆକୁ ଲୋକ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବିକଳ୍ପ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷ କଥା ଏଇଆ ଯେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧୁ ଆଉ ସାଧୁତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପରିବାର ହେଉ ମନ୍ଦିର ହେଉ ଆଶ୍ରମ ହେଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ହେଉ ଯଦି ସେଠି ସାଧୁଟିଏ ଅଛି ସାଧୁର ମାନସିକତାଟିଏ ଅଛି ଏବଂ ସାଧୁସନ୍ଥର ପରିଭାଷା ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏ ଦେଶ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଶାସନ ମିଳିବ। ତା ନହେଲେ ସବୁଦିନେ
ପୂର୍ବଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଲୋକମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଥିବେ, ଲୋକମାନେ କଳାବଜାରର ଶିକାର ହେଉଥିବେ, ଧର୍ଷଣ, ଲୁଣ୍ଠନ, ହତ୍ୟା ଏହିସବୁ କିଛି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ। ସାଧୁ ଖାଲି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି, ସାଧୁ ଖାଲି ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି, ସାଧୁ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ, ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା। ଏବଂ ଆରଥରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପୁଣି ପୂଜ୍ୟକ ବାବା ବଳିଆଙ୍କ ସହିତ। ନମସ୍କାର। ଆଖି